नमस्कार मु अमन बेहेरा स्वागत करुच्ची आज आउ गोटे नुआ वीडियो रे। तो वीडियो आसबार तो भी बहुत लेट हो जाइए। तो आज बहुत दिन पर पुणी वीडियो आसूची। तो आज वीडियो आपण मानक पई बहुत सुंदर होगा जाउची और बहुत खास होगा जाउची। मनीष ना एमती एक प्राणी भगवान ताको एमिति तैयारी करिसंती कि से निज सफलतार खुशी हुए आउ ता विफलतार से दुखी हुए। मनीष एमिति एक प्राणी जी ता सफलतार खुशी हुए आउ ता विफलतार दुखी हुए। बास से सब बेले निजको नहीं सब बेले चिंता करे केमती मैं आगू को बढ़ी। तो मुझे आपण मानक एमती किसी कथा कहबी, एमती किसी गुरुत्वपूर्ण कथा कहबी जोटा आपण मानक जीवन को संपूर्ण मात्रा परिवर्तन करदब। मात्र 4 मास, मात्र ये 4 मास आपण निजको समय देकी देखंतु। मु जो कथा कहबी से कथा निश्चित आपण जीवन ले काम रे आसीबो। आउ मु सब बेले सेही भली किसी कथा कहे जो कथा कि आपण मानक जीवन लो किसी परिवर्तन आनी दबो। आपण माने जो माने पूर्व मते देखि थिबे मो विषय जानी थिबे तो से माने निश्चित जानी थिबे कि मु जो सब कथा कहे किछिटा सत्य कथा ऊपर मु आपण मानक मतामत कहे कि आज जो कथा मु कहूची आपण मानक जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आनी दबो। आपण माने आगुर अनेक किसी कथा भाभी थिबे मु एको करिवि ताकू करिवि मो गला वर्ष एते कली ए वर्ष आहुरी अधिका किसी करिवि किंतु वर्ष सरी जाइथिबो किंतु आपण जोउठी थिबे सेठी रही जाइथिबे आगु को बढ़ी पारि नथिबे। तो मत ए 4 मास समय देकी देख 4 मास निजको हजई दियो देखिबो कि केमिति तुमे गोटे नुआ आशा नुआ ऊर्जा सह लोक मानक सामने ठिया हेतिबो। ए 4 मास निजको हजई दियो आउ 4 मास भितरे मु ए जो 9टा कथा कहिबी से कथा को ध्यान ले से सुनिबो तो आपनक जीवन परिवर्तन हो जीवो। निजर भाव विचार पानी क्रिया को ये 4 मास भितर एमिति भाव में बदलाई दिंतु। निजर भाव निजर विचार निजर क्रिया निजर जीवनर बंचार शैली जोटा पानी कहली तो ये 4टा को बदलाई दियो देखिबो तुमे तुम जीवन ले बहुत किसी जिनस पाइब जोटा तुमे दीर्घ वर्ष धरी जो कथा को चिंता करिकी पाउ नथिलो कि भाबुथिलो मु ए वर्ष एया करिवि आर वर्ष सेया करिवि ता पर वर्ष सेया करिवि तो जो कथा को भाबिकी आपण सेही जगह रे थिले बास ए 4 मास रे ताठू आपण बहुत आगु को पळेइबे। तो एई कथा गुडाक मु जो 9टा कथा कहूची आपण ताकू पेन पेपर रे लेखिकी रखंतु। मु मध्य देखंतु आपण को कहबी ता पूर्वरु मु को नोट करके रखी जोटा मु आपण मानक पाखरे कहबी जोटा मो जीवन में लगी सेटा आपण मानक जीवन में भी लागिबो। तो प्रथम कथा कौन ना जो जगह आर्ग्युमेंट होउची तो से जगह रु आपण दूरे जातु। जो जगह आर्ग्युमेंट होउची से जगह रु आपण को दूरे रखंतु। बास किसी जो जगह भल कथा डिस्कसन होउची किसी भल कथा आलोचना होउची तो सही कथार आप भाग नियंतु। तो जो जगह कौन ना कौन कथा वस्तु को लेकिन आर्गुमेंट होउची कौन राजनैतिक कथा बा कहार व्यक्तिगत कथा क्या जीवन में कौन है ना कि समालोचना करवा एसबू दूरे रुहतु। बास जो आपण जीवन में किसी शिखा मिल आपन को
ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କାହା ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଲା, ବାସ୍ ସେସବୁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବା କିଛି ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ନା, ମାନସିକ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ କାଗଜ କଲମ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ। କ'ଣ ସେ ଲିଷ୍ଟ ନା, ମାନସିକ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ସେଟ୍ କରିବା, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ମିଶିବା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତାକି ଆମ ଜୀବନରୁ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପେଲିକି ବାହାର କରିଦେବାନି। ବାସ୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ମନରେ ସେଟ୍ କରିବା କି ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ବା ଆମର ଜୀବନରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିବେ 95% ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରୁ ବାହାରିଯିବେ। ବାସ୍ 100ରୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଲୋକ ଯିଏ ଆମର ଭଲ ଚାହୁଁଥିବେ ବା ଆମର ଭଲରେ ଆସୁଥିବେ, ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ସେଇଭଳି ଲୋକ କିଛି ବାହାରିବେ। ନହେଲେ 95% ଲୋକ ଫାଲତୁରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି। ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିବେ। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସେମିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିକି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା। ତୃତୀୟ ନା, ନିଜ ବଡ଼ି, ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସଏଲକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବା। ନା କ'ଣ, ନିଜ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ ହେଉ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉ, ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ ସେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଆମ ସଏଲକୁ, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଶୁଣିବା ବା ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଦୁଆ ଭାବରେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାମ କରିବ। କି ଯଦି ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନ ରହୁଛି, ଆମ ଆତ୍ମା ବା ଆମର ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଷମ ହେବା। ତ ଇଏ ଗଲା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ, ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯେମିତି କି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସଏଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ବା କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମ ନିଜକୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା। ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଉଛି, ବୁଲୁ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲାବେଳେ ହେଉ, ବା ଯେକୌଣସି ବେଳେ ହେଉ, ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା, ପ୍ରାୟୋରିଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କର ସବୁବେଳେ। କି ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ କି ଆଜି ଦିନରେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ମୋ ସହ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ମୋର ବି ଆହୁରି 2-2ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ବା
ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ କରେ ବା ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ହିସାବରେ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ। ତ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କିଭଳି କାମ କରିବି। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେମିତି କରିବା କଥା, ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କଥା ସବୁ କରୁଛି। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଇଡଲ୍ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ବି ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବି ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ନା, ତ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଆମେ କାହିଁକି ସେଇଭଳି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ, କି ନିଜକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖିବା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ପାରିବା ନିଜକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା। ଦେଖିବେ ଏ ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଡିମୋଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାନି, ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହିକି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା ବା ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଚାଲିବା ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କି ସେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନ କରୁ ଆଗକୁ। ସବୁବେଳେ ଆମର ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରନ୍ତି। ଆମର ସମୟକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଆମଠୁ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଦାରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି। କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଚାଲିବା ବା ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଡିମୋଟିଭ୍ ହେବା ବା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା। ବାସ୍ ଆମକୁ 4 ମାସ ପାଇଁ ହଜିଯିବାର ଅଛି। 4 ମାସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାର ଅଛି। 4 ମାସ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବି ପଚାରିବେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ତ ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କର। ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ହେଉ, 10 ଟଙ୍କା ହେଉ, 20 ଟଙ୍କା ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କି ସେଇ ସଞ୍ଚୟ ଦେଖିବେ 4 ମାସ ପରେ କେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ମାସ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 4 ମାସରେ 4000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ସେଇ 4000 ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସମ୍ବଳ ହୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ, କି ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଏହା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଏଇ 9ଟା କଥା ଆପଣ ଯଦି ଏଇ 4 ମାସ ପାଇଁ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 4 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତାର ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଉର୍ଜା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଥିବ।